자, 이제 잠시 후에 저희가 예배를 드리게 되는데, 예배 전에 Before we meeting God, before we start worshiping God, we want to prepare with prayer. 우리가 이 예배를 기도로 준비하기를 원합니다. 목회를 하면서 많이 생각하는 것 중에 하나가, 그 다음 그림 한번 보여주시면은 바로 하나님의 영광입니다. Glory of God. 구약 성전 시대 때는 솔로몬이 성전을 짓고 하나님의 영광 때문에 쉽게 들어가지 못했다는 그런 모습을 저희가 성경을 통해서 보게 됩니다. When the King Solomon built the temple, he couldn't go into the temple because there was fullness of God's glory. 그만큼 하나님의 영광은 중요하고 능력이 많은 것입니다. When we go to the place of Holy of Holies, 지성소로 들어갈 때는 그곳에는 하나님의 임재만 가득하고 영광이 가득해서 그 지성소로부터 세상을 향한 하나님의 그 권능의 능력이 시작됩니다. In the Old Testament, once a year, only the highest priest could go into the place of Holy of Holies. 그 지성소로 들어갈 수가 있었죠. 그러나 우리는 지금 예수 그리스도의 보혈의 힘을 입어서 이 지성소의 자리에서 예배를 드립니다. We are now having the worship service in the place of Holy of Holies. But do we experience the glory of God? Do we experience the presence of God? 우리는 이 지성소의 자리에서 하나님의 임재를 체험하는지요? 하나님의 영광을 체험하는지요? Without God's presence, without God's glory, we cannot overcome the temptation of Satan. With God's glory, we can build God's kingdom in this world during the weekdays. That's why true worship is so important. 진정한 예배는 너무나 중요합니다. Before we start worship service, let's prepare and let's pray that to have God's presence and God's glory. 우리 시간 이 예배가 하나님의 임재가 가득한 예배가 되도록, 하나님의 영광이 가득한 예배가 되도록, only through the blood of Jesus Christ, 보혈을 지날 때 지성소의 예배가 될 줄 믿습니다. 그래서 그 영광으로 우리가 일주일 내내 빛의 삶을 살도록 우리 시간 이 예배가 하나님의 영광의 임재가 임하도록 함께 기도하기를 원합니다. Let's pray to have God's presence, to have God's glory. 우리 함께 간절히 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 온전히 의지합니다. 모든 상황 가운데, 모든 순서를 통해서 하나님의 영광의 임재가 가득한 이 예배가 되기를 간절히 소망합니다. 하나님 아버지, 우리의 마음 깊숙한 곳에, 우리의 삶에, 우리의 모든 영역에, 모든 순서마다 하나님의 영광의 임재가 가득하기를 간절히 소망합니다. 하나님 아버지, 전심으로 하나님을 향합니다. 마음과 뜻과 힘을 다하여 하나님 사랑하옵나니 영광 받아주시고, 하나님 아버지 주의 임재로 함께하여 주셔서 그 능력으로 우리가 승리하게 도와주시옵소서. 감사합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 마음과 뜻과 힘과 목숨을 다하여 주 하나님을 사랑합니다. 그 하나님 영광 받아주시고, 이 예배 모든 세대, 모든 언어권의 모든 순서마다 임재, 영광으로 임재하여 주시옵소서. With our whole heart and mind and strength and life, we worship you. Through this worship service, be present with your glory. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 예배자로 오신 모든 분들 환영합니다. 우리 다 같이 기립하시겠습니다. Let's rise up and let's confess with two verses. 우리가 이 성경을 다 요약한 두 구절을 함께 고백하고 우리 하나님 찬양하도록 하겠습니다. Let's read in English first and Korean. 우리 가장 중요한 성경의 두 구절이 되겠습니다. 함께 고백하겠습니다. 시작. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself.
All the law and the prophets hang on these two commandments. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. 아멘. 우리 하나님 찬양하겠습니다. 나보다 나를 사랑하시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어딜 가든지 주 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 나를 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리 너그러우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주여. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나 영원한 길로 인도하소서. 나보다 나를 사랑하시는 주님, 내가 주를 떠나 어디로 가겠나이까. 나 어디 가든지 주 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리라. 나를 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 하나님이여 주의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서. 나를 창세 전부터 계획하시고 지금까지 인도하시네. 하나님이여 나의 생각이 어찌 그리 보배로우신지요. 나의 생각보다 나의 뜻보다 더 크고 놀라우신 주님. 하나님이여 나를 살피사 나의 마음을 다시오니 나를 영원한 길로 인도하소서.
me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your find a way, bring me back to you. Sing with all our hearts, you're all I want. 'Cause you're all I want. 'Cause you're all I've ever needed. 'Cause you're Draw me close. Draw me close to you. Oh no, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm You are my desire. I know no one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. 'Cause you're all I want. 'Cause you're all I want. 'Cause you're all I've ever needed. 'Cause you're You're all I want. 'Cause you're all I've ever needed. I'm singing. 'Cause you're all I want. You're all I want, Jesus. Help me know you are here. One last time, you're all I want. 'Cause you're all I want. You're all I needed. 'Cause you're all I've ever needed. 'Cause you're all I want.
Help me know you are near. 'Cause you're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. 'Cause you're all I want. Help me know you are near. 'Cause you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Spirit sound, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts that burn. For hearts that burn with holy fire. Purify faith indeed. Refiner's fire. Strengthen what remains. So we the church to bear your light. Lamp of flame, city bright. King and kingdom come is what we pray. 'Cause we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, 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 singing pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out, pour your spirit out. Let all the redeemed prophesy and sing. We can hear the wind blowing, 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 move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Let all the redeemed prophesy
power of your presence. Pour your spirit out. 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 Pour your spirit Jesus, out. pour your spirit out. Pour your spirit out. Yes, Jesus, that is our prayer, that you would pour your spirit out today. That we would be able to take something from your spirit, from your blessings. That we would further be able to pour out our spirit onto others. Whether that be the people in this church or the people outside of this church. I pray that you would bless us today and that you would lead us. That we would feel honored that we get to pour out your spirit. That we get honored to feel your blessings in your heart in us. So I pray that we would be thankful for that. We would be honored and we would be blessed by you. I pray that we would be blessed by whatever Pastor Bray has to say with us. That you would speak through him so that he can further pass on your blessings, pass on your spirit. So we thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. 자리에 앉으시고 함께 기도하기를 원합니다. 하나님 감사합니다. 하나님 창조하신 하나님 찬양합니다. 구원하신 하나님 찬양합니다. 절대적이고 영원하시고 스스로 계시고 완벽하시고 죄와 결코 타협이 없으신 거룩하신 능력의 하나님을 우리의 온 마음을 다하여 찬양합니다. 하나님, 그 하나님이 이 자리에 임재하여 주심으로 하나님의 능력을 힘입고 나가는 주의 백성들 되게 도와주시옵소서. Father God, we praise you because you are wonderful, perfect, absolute being. You are self-existing being. You are worthy of our praise. You have power to build your kingdom eternally. So please present with your glory in this worship service. Without you, we are nothing. Without you, we just make sins all the time. 주 없이는, 하나님 없이는 방황할 수밖에 없고 죄로 우리가 어두운 곳을 다닐 수밖에 없음을 고백합니다. 주님, 길 되시오 진리요 생명 되신 주님만을 의지함으로 광야 같은 세상에 가짜가 난무하고 거짓이 난무하고 악이 난무하고 더러움이 난무하는 이 세상에서 주님을 의지함으로 바른 길, 생명의 길, 진리의 길, 자유케 하는 길로 나아가게 주여 인도하여 주시옵소서. Without you, we are nothing. We are wandering in the darkness, but we totally believe in Jesus Christ, who is the only way, who is the only life, who is the only truth. So we believe in Jesus Christ. We accept Jesus as our Savior. So be our Lord. Every day, every moment. Especially we are praying for the weak people who are in disease, who have difficulties through their emotional life or through their relational life. Father God, be the Lord and heal with your heavenly power so that people who are in need of you can be healed. 주님, 연약한 우리 성도님들 함께하여 주셔서 몸이 약하고 마음이 약하고 관계에 어려움이 있고 남들에게 말씀 나누기 쉽지 않은 어려움 가운데 있는 우리 성도님들의 필요를 주님의 거룩한 손길로, 주님의 강력한 손길로, 주님의 치유의 손길로 어루만져 주셔서 치유와 회복이 일어날 수 있도록 하나님 함께하여 주시옵소서. 주님의 따뜻한 사랑과 구원의 손길이 함께하실 때 주님 참 위로가 되고 부활의 산 소망으로 주님의 격려로 인도함 받고 치유될 수 있음을 믿사옵나니 주의 권능의 손길로 함께하여 주셔서 하나님 아픈 부분,
하나님 연약한 부분, 힘든 부분 주님의 치유의 손길로, 보혈의 피 묻으신 손길로 어루만져 주셔서 치유를 허락하여 주시옵소서. 사순절 기간입니다. 이 기간 내내 십자가를 묵상함으로 형식을 넘는 생명의 기간, 부활의 기간, 영생의 기간, 하나님 나라 건설의 헌신의 기간이 되게 이 사순절을 인도하여 주시고, 고난주간을 넘어 성금요일을 넘어 부활의 생명으로 나아가는 주의 백성들 되게 도와주시옵소서. Now we are having the season of Lent. We want to focus on the power of the cross, the love of Jesus Christ who died for us on the cross, so that through Passion Week, through Good Friday, we want to have the Resurrection Sunday, and we have eternal life. Father God, 그 하나님이 온전히 증거되도록 이 사순절 모든 매일마다 십자가의 능력으로 참 생명으로 인도하여 주시옵소서. 이제 이 예배를 하나님께 온전히 올려드리옵나니 하나님 믿음으로 드리는 이 예배, 우리 어린이부터 어른에리까지 하나님 영광으로 임재하여 주시옵소서. Father God, we are worshiping you with our whole heart. Be present. Even young children and all generation and all group of people, we want to glorify you and be present with your glory. 하나님만 찬양하며 감사드리며 we give thanks to you and we glorify you and we pray all these things in the name of Jesus Christ who died for us on the cross. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 이제 우리 어린이들 말씀 시간입니다. Hope children, please come to the front. 우리 어린이들 앞으로 나오시면 되겠습니다. 예, 여기 앞에서 앉으시면 돼요. 여기 앞으로 자리 오세요. Okay, good. 감사합니다. Thank you. And I know that this week you're gonna have spring break, so enjoy your life. Okay. 어떤 yes, but with Jesus Christ. 그러면은 we have true enjoyment. 아주 joyful하게 우리 스프링 브레이크를 지낼 수가 있어요. I have one question for you. 한번 생각해 보시고 대답을 할 수 있는 사람 대답 한번 해보세요. Why do we have to believe in God? 왜 하나님을 믿어야 할까요? 예. Because what? Because it's God and good. God and good. That's good answer. Yes, 예송이. 왜 하나님 믿어야 되죠? Yes, because when we believe in God, we can go to heaven. Yes. Okay. 뭐라고 그랬죠? Yes. Same. 그렇지. Good. 그 다음에 뭐라고? Listen to? 나 무슨 말인지 모르겠어. 뭐라고? 목사님도 I lost tooth. 여기 이번에 신경치료가 안 돼가지고 목사님도 이빨 뽑는데 I lost tooth. 자기 이빨을 뽑았대요. 그렇지. God is controlling. Even detailed thing our life. 그래서 이빨 뽑았지만 나중에 어떻게 될까? You're gonna have teeth again. Even though I don't have teeth again, but I will do the implant. 그리고 또 생길 거야 이제 your age. Because God is perfect God. 여기까지만 합시다. Yes, eternal life. That's great. 자, 그게 that's good answer. 여기 우리가 why do we have to believe in God? 왜냐하면 you don't need to believe in 목사님. 왜냐하면 목사님이 is limited human being. 그런데 God, 왜 우리가 하나님 믿어야 될까? 지금 예배하는 건 하나님 믿는 거잖아요. 사진 한번 볼까요? 예, 저기 보세요. There's one, two pictures. 거기 보면 왼쪽에 보면은 우리 한 어린이가 있죠. 그 다음에 또 오른쪽에도 어린이가 있죠. 그 다음에 또 그 다음 사진 한번 볼까요? 자, 조금 더 지나서 보니까
이건 목사님이 아주 when I was very young. 근데 그 어린이가 조금 더 커가지고 있어요. 누군가 하면은 you know when we have the worship service there is one drummer, 드럼 치는 우리 태호 형, 그 다음에 베이스 기타 치는 우리 태인이 형. 한번 일어나 보실까요? 자, 쑥스러워가지고 네. 땡큐 감사합니다. 앉으시면 돼요. You know we were very small child time, but you know God grow us. 우리가 이렇게 자라도록 해주셨어요. 그 다음 사진 한번 볼까요? 아, 저기 예쁜 어린이가 있는데 저 어린이가 누군가 하면은 전부 다 잠깐 일어나 보세요. 예, 뒤에 한번 봐보세요. 박수. 저 누나는 지금 저 배너만큼 키가 컸어요. God is faithful God. Even small child, small children, but God is faithful God to let us grow and grow. We are changing, but God is perfect God to let us grow. That's why God is unchanging, but God is perfect God and to let us grow. That's why God is absolute being, eternal being, God the Creator. That's why we are believing in God. 그래서 그 다음 보시면은 God is faithful. 우리 태호 형, 태인이 형, 진이 누나 잘하도록 every day God is faithful. And that God is eternal God. That's why 우리가 목사님도 예수님을 믿어요. 하나님을 믿어요. 자, 그런데 that God gave us one order. 아주 중요한 명령을 해주셨어요. 그거를 성경에서 뭐라 그러는가 하면은 commandment라 그래. 좀 어려운 얘기지만 order means 너 이거 해 이거를 commandment라 그래요. 잠깐 한번 봐보세요. 그 다음 자, 영어로 뭐라 그러는가 하면 what is the greatest commandment. 자, 이 성경이 이렇게 있는데 이 성경을 딱 두 개의 커맨드먼트로 얘기를 하면은 뭔가 하면요, yes. 뭐라고? 아무것도 안 했어. 미안해. 그래, 미안해. 당혹스럽게. There are two great commandments. 뭔가 하면요, love God with your heart. 두 번째는 뭐라는가 하면은 그 다음 뭐지? Love your neighbors. 이렇게 된 거예요. 두 가지인데 love God with your heart and love God your neighbors. But can we love our neighbors? Can we love our siblings, your brothers and sisters? Yes, yes. 그런데 I don't fight with my brothers and sisters. 그런 사람 있어요? 여기에 엄마 아빠들 중에 엄마 아빠는 한 번도 부부 싸움 안 했어. 이런 아빠들 엄마들 있을까요? 없어요. 목사님도 싸워요. Then God said that love your neighbors, love your brothers and sisters. How can you do that? When we love our neighbors, then we can build God's kingdom. 그걸 하기 위해서 꼭 해야 될 게 뭔가 하면은 마지막으로 한번 보실까요? 그 다음 봐보세요. With God's love. Only with God's love. 우리가 하나님으로 체험 받을 때, you know, eternal God, faithful God, when we are filled with God, when we are being led by God, with that God's love, we can love one another. 우리 엄마 아빠도 마찬가지. 하나님의 사랑으로 인도함 받을 때 우리는 우리 이웃을 사랑할 수 있는 거예요. 우리 소망의 어린이들이 That's why we want to love God. Then with God's presence, we can love one another. 그게 하나님이 말씀하신 길이고 세상을 사랑하는 길이에요. 그래서 우리 소망의 어린이들이 하나님 사랑함으로 하나님의 마음으로 with God's heart, we want to love our neighbors, even enemies. Because God's love, we can love our enemies. 그런 우리 어린이 되기를 원합니다. 그래서 우리 손 모으고 기도합시다. Let's pray.
Father God, there are so many fightings in the world. There are so many wars in the world. Ukraine and Russia, they have war. In this world, hatred and jealousy and fighting. There are so many bad things happen. How can we solve this problem? Bible told us that when we love our God with our whole heart, when you have God's presence, when you have faithful God's love, only with that love we can love our neighbors, love our family members, even we can love our enemies. Father God, be with us, and with your love we want to build your kingdom, and we want to have true peace in this world. 우리 소망의 어린이들이 주님의 그 사랑으로 이 세상을 사랑하는 소망의 어린이들 되게 인도해 주세요. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 부모님들이 여러분을 블레스할 거예요. 잠깐 일어나 보세요. 우리 부모님들 우리 자녀들 향해서 블레스하도록 하겠습니다. 너희는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 너희를 통하여서 우리 어린이들 블레스합니다. 너희를 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 아멘. 우리 교실로 가세요. 당신은 옆에 분, 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로. 당신을 통하여서 열방이 주께 예배하게 되리. 아멘. 오늘 주제는 Presence of God, 하나님의 임재입니다. 그걸 위해서 계속 기도하시면서 우리 말씀 앞으로 나가겠습니다. Today's scripture is Matthew chapter 6. 마태복음 6장 14절부터 15절까지가 되겠습니다. 보통 우리가 성경 오래 읽으신 분들은 마태복음 6장 그러면 제일 중요한 구절이 뭐죠? 주기도문이 나오는 거예요. 그리고 6장 13절까지가 주기도문 끝이 아멘으로 끝납니다. Lord's Prayer was done Matthew chapter 6 until verse 13. And today we want to read next verses, two verses. 바로 다음 두 구절이에요. 그 구절을 생각하시면서 주기도문 다음 구절이라는 걸 생각하시면서 우리 with your own respective language, let's read all together. 우리 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 살아계신 하나님의 말씀입니다. This is living word of God. 아멘. Thanks be to God. 아멘. 저희가 매일 성경으로 계속 마태복음 산상순이라 그러죠. 5장, 6장, 7장을 함께 저희가 묵상을 하고 있습니다. 산상수훈은 참 중요한 부분으로 다들 알고 있죠. 왜냐하면 그 산상수훈을 잘 지킬 때 놀라운 삶의 변화가 있기 때문에 when we keep the content of Sermon on the Mount, we can build God's kingdom. That's why the content of Sermon on the Mount is so important. 정말로 중요합니다. 그런데 이제 여기에 대해서는 좀 의견이 다를 수가 있어요. 많은 분들이 이렇게 얘기하는 경우도 있어요. 산상수훈은 너무 이상적인 것이라서 그거는 지금 이 세상에서는 절대로 안 돼. 천국 가서나 지킬 수가 있어. 이렇게 얘기합니다. 그런 내용이 있잖아요. 오리를 가자 그러는데 십리를 가고 겉옷을 달라고 하면 속옷까지 주고. 속옷이란 말은 옛날에 이불이었거든요. 그러니까 이불 달라고 그러는 거 같은 건데 오른밤을 맞으면 왼밤까지 될 수 있냐고. 여러분 옆에 사람을 오른밤 한번 때려보세요. 때리면은 이렇게 때려서는 안 되고 이렇게 때려야 돼요.
그러니까 그래야지 이게 되잖아요. 그러니까 손바닥이 아니라 손등으로 때리는 거는 모욕이 disgrace. 이런 모욕을 내가 받을 때 눈에 불이 안 튀겠습니까? 그래서 이런 얘기를 어떻게 지킬 수 있냐? 절대로 못 지킨다. 이거는 이 땅에서는 못 지키는 것이다. 이제 주님 앞에 가서나 하늘나라에 가서나 지킬 수 있다. 이렇게 얘기를 하는. 그러니까 이제 익스큐즈가 되죠. 이거는 못 지키는데 가서 천국의 어떤 삶을 얘기하는 것이다. 못 지키니까 이제 잘 못 지키니까. 또 어떤 사람은 이거는 인간의 도덕과 윤리로 지킬 수 있다. 왜냐하면은 우리가 잘 도덕적으로 살면은 이거는 가능하다. 주로 이제 사회 소셜 가스펠 the supporter, 그러니까 주로 사회 복음주의자들이 많이 주장을 합니다. 그런데 과연 가능한가요? 만약 이들의 주장처럼 가능하다면은 지금 사회가 많이 변화가 돼야 되는데 변화가 되기가 참 쉽지 않잖아요. 그래서 심지어는 뭐 교회 안에서도 막 싸움이 일어나고 하도 교회 지금은 요새는 안 그렇지. 민교회가 옛날에 많이 싸우니까 여기가 교회 다니는데 왜 싸우냐고 이런 정도의 얘기가 나올 정도로 그게 바로 지금 변화가 쉽지 않다는 겁니다. 그래서 이렇게 천국 가서나 지킬 수 있다고 하며 타협적인 자세를 갖거나 아니면은 이 땅에서 노력을 하면 지킬 수 있다 하는데 안 되는데 자꾸 얘기를 하니까 막 부담이 되는 거예요. 어렵고 마음이 힘든 거예요. 그 천국 가서 지킨다는 사람은 디스펜세이셔널리스트, 아주 극단적인 세대주의자들이 그런 얘기를 하죠. 그래서 항상 미래를 얘기해요. 미래를. 그 다음에 소셜리스트들은, 사회주의자들은 부담을 막 주는 거예요. 막 지킬 수 있다고. 그러니까 안 되는 걸 막 어떻게 보면 부담을 줘가지고 하게 하는. 그런데 산상수훈을 저희가 묵상하고 공부하면서 이 내용을 올바르게 이해하고 바르게 지킬 수 있다면 기독교는 이 세상에서 진정한 소망을 줄 수 있지 않겠어요? 그리고 하나님 나라라는 것을 이 땅에 Your kingdom on this earth, in this world. Thy will be done as it is in heaven on this world. 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 원합니다. 그렇게 기도하는 것이 응답되는 것을 우리들이 체험하고 함께 나눌 수 있다면 저는 복음 전도가 진짜 쉽게 될 수 있다고 생각해요. 매력적으로 되고 이렇게. 자, 그러면은 어떻게 하면은 이 산상수훈의 내용을 우리가 우리의 삶에서 미래로 그냥 익스큐즈도 안 하고 부담도 안 되면서 억지로 하는 게 아니라 진심으로 실제로 지킬 수 있을까요? How can we do this? 저는 이 질문을 가지고 이제 마태복음 묵상도 하고 수요일을 지금 이제 이번 주까지 하면 7번째 산상수훈을 좀 정리해서 그렇게 말씀을 좀 다루고 있습니다. 근데 산상수훈은 뭐죠? Matthew 5, 6, 7 총 3 챕터로 3장으로 되어 있어요. 그 다음에 산상수훈의 각 장은 앞부분과 뒷부분, 그래서 2 sections each chapter, 각 장마다 2 부류 정도로 구분을 가능합니다. 그러니까 총 6개의 어떤 섹션으로 되어 있다라고 볼 수가 있죠. 그런데 산상수훈의 매번 단락의 결론이 뭐로 끝나고 있는가 하면은 relationship, 관계로 끝나고 있다는 것을 이렇게 묵상을 하면서 좀 깨닫게 됩니다. 예를 들면 이제 오늘 제가 본문을 이렇게 잡은 이유가 우리가 잘 아는 유명한 주기도문이 이제 마태복음 6장에 나오죠. 그런데 그 주기도문에 관련된 단락 부분이 6장 13절 아멘으로 끝나는 것이 아니라 그 단락을 14절, 15절까지로 구분을 했다는 거예요. 그 주기도문을 13절에 끊으면 안 되고 14절, 15절까지로 연결해서 묵상을 하고 읽어야지 그 주기도문의 그 의도를 깨닫는다는 것이죠. 그런데 그 14절, 15절이 어떤 내용이죠? 그 내용은
사람의 잘못에 대해서 너희가 용서하라. 휴먼 릴레이션십, 사람의 잘못에 대한 용서로 결론을 짓는다는 거예요. 이게 주기도문뿐만 아니라 팔복을 보셔도 있잖아요. 심령이 가난해서 애통하고 온유하고 의에 줄이고 목마른 그런 toward God, 하나님께로 전심을 향해서 하나님으로부터 배부르게 되는 것으로 끝나는 게 아니라 그 다음 뭐죠? 하나님의 마음으로 보니까 사람이 보이는 거예요. 그래서 merciful heart, 긍휼히 여기게 되고, 하나님의 마음이 되니까 pure motivation. 이게 너무 중요한 얘기예요. 그냥 제 생각으로 다가가면은 인간적인 판단합니다. 제가 여러분 안 판단할 것 같으세요? 저는 엄청나게 계산이 빠른 사람이라서 다 판단할 수가 있는 스타일의 사람이에요. 그런데 when I am filled with God's presence, 의에 줄이고 목마를 때, 하나님에 줄이고 목마를 때, 그럴 때는 하나님의 마음으로 merciful heart, pure motivation, 마음이 청결하고 be the peacemaker, 화평케 하게 되고, 그리고 어려운 자를 향해서 같이 돕는, 핍박을 받는 좁은 길을 가게 되는. 분명히 성경 전체 중뿐만 아니라 이 산상순, 그 중에 핵심인 팔복, 비에리튜드는 시작은 하나님께로 가지만 결론은 뭐죠? Toward this world, 세상 뭐죠? 관계로 간다는 것입니다. 뿐만 아니라 예수님께서 가장 초점을 맞추었던 것은 사람을 위해서 구원을 이룩하신 것이었고, 그 구원을 이룩하기 위해서 예수님은 어디에 초점을 맞췄죠? 사람을 낚는 어부, fishers of men. 이거 뭐죠? 관계 아닙니까? 옆에 사람을 보면서 그냥 뭐 비즈니스 파트너 이게 아니라 He need to be fishers of men. 주님의 제자가 되기를 원하는. 그래서 저희 교회 1억 원짜리 로고 보여주세요. 1억 원짜리 로고. 돈은 안 냈지만 $1 billion valued church 로고. 그게 뭐죠? Jesus said that follow me, I will make you fishers of men. The first, 앞에 십자가는 예수님의 십자가. 두 번째는 우리가 가야 될 길. That's the relationship. Master and disciple relationship. 그리고 다른 사람을 대할 때도 제자를 삼겠다는 relationship. 성경의 유명한 구절 중에 이사야서 43장 21절이 있어요. 이거 외우기 쉽죠? 4321. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이라. 이 구절은 완벽한 관계의 아름다움을 가지셨던 트리니티 갓. 트리니티 갓 means God, Trinity God has perfect relationship. 그러니까 삼위일체죠. 하나님 존재 자체가 관계예요. 그 관계가 사랑으로 되니까 perfect beauty, 가장 아름다움이 되니까 그 기쁨이 있으니까 이 관계의 기쁨을 또 누리는 그 의미로 우리를 창조하신 거예요. 그리고 찬송하게 하려. 이건 뭐죠? 하나님과 피조물이 관계의 그 모습은 예배예요. 찬송, 예배. So why God created us? To have relationship. And created and creatures relationship should be worshiping way. 그렇죠. 왜냐하면 크리처로서 크리에이터를 창조자 하나님을 할 때 뭐 우리가 하나님 앞에서 뭐 맞짱을 뜨겠어요? 오직 하나님 앞에 영광의 예배를 드리는 거죠. 그래서 지금 이 순간도 우리가 예배로 나아갈 때만이 우리들이 하나님의 임재를 체험하게 되고 그때만이 창조의 기쁨을 누리게 되는 거예요. 그래서 예배자의 자세는 너무나 중요한 것입니다. 성경을 전체로 또 산상순을 봤을 때 한마디로 핵심은 관계, 사랑, 즉 올바른 관계에 대한 자세와 삶을 갖는 것이 중요하다는 것을 성경은 얘기하고 있습니다.
Do you have good relationship? 좋은 관계를 가지면 어떻게 되죠? 초가 삼간에 살아도 매일 고기 먹지 않고 관계만 좋으면 행복하고 기쁘게 된다는 거죠. In the Bible said that even though we don't have a good meal, good meat, very expensive food, but when we have a good relationship with husband and wife, then we are so happy. 다 있어도 관계가 나쁘면은 불행한 것이 되는 거예요. 부족한 것이 많아도 관계가 올바르고 좋으면 이겨낼 수 있고 행복해집니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 소망교회 섬기면서 언제가 행복했을까? Every moment doing through this ministry, I'm so happy. But as I remember, the happiest moment during this ministry for the Hope Church was about 28 years ago. 28년 전에 저쪽 닉슨 로드에 있을 때 church member numbers was about 30 people. 30여 명이 됐을 때 다 예배 끝나고 전부 다 옷 다 갈아입고 거기서 어떤 사람은 테니스 치고 어떤 사람은 농구하고 어떤 사람은 구경하고 just 30 people just gathered together even after worship service and we did fellowship through exercise. 그렇게 딱 하면은 우리 권하나 성도님이 집에 가가지고 이만한 다라이에 비빔국수를 막 만들어가지고 30여 명이 그걸 같이 이렇게 먹을 때가 지금도 그때가 제일 행복할 때예요. We didn't have building, still we don't have building. We didn't have any good property, but we had good relationship. 정말로. And we didn't have many numbers, small numbers, but we were so happy because we had good relationship. And nowadays we also have good relationship, even though we don't know each other. That's the problem. 그래서 교회가 진짜 교회답기 위해서는 이게 무슨 교회? 좀 제가 심하게 얘기하면 예배는 드리는데 서로 잘 모른다면은 우리는 노력을 해야 됩니다. 그래서 친교 시간에도 실제로 성경은 사람을 이 세상에서 가장 소중한 존재로 여긴다는 사실을 기억을 해야 됩니다. We need to carefully read the Bible. Carefully read the Bible. Matthew 18, 마태복음 18장은요 아주 중요한 얘기를 해요. When somebody in the church community did wrong, 어떤 사람이 교회 공동체 안에서 잘못하면은 몇 단계가 있죠. 첫 번째는 뭐죠? Privately, 그냥 원온원으로 조용하게 가가지고 한번 얘기를 하고 그랬어요. 근데 안 들어요. 그럼 어떻게 하래요? Two or three people, 두세 사람이 가가지고 얘기를 잘하라 그랬어요. Third stage가 있어요. 그 다음에 뭐죠? Third stage는 교회 얘기를 하는 거예요. 왜냐하면은 어떤 퍼블릭하게 그렇게 하지 admonishment, 훈계가 되고 이제 correction이 될 수가 있기 때문에. 근데 그래도 안 들으면 네 번째는 뭐라? Regard them as Gentiles or tax collector. 이거는 뭐죠? They don't have the gospel because they are Gentiles, because they are tax collectors. 그렇게 여기라는 말은 막 give up 하라 이 말이라는 의미를 넘어서 they don't have the gospel, they don't know the gospel. That means we want to share the gospel. 그런데 그 다음 봐보세요. 성경은 이걸로 끝나지 않습니다. 여기에 다섯 번째 내용이 있는데 그 내용은 이런 내용이에요. 두세 사람이 주님의 이름으로 모인 곳에는 주님도 함께 있다고 하시면서 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서도 풀린다고 하셨습니다. 자, 이 구절이 중요한 구절이에요. 두세 사람이 모인데 땅에서 매면 이 바인드라 그러죠. 그 다음에 하늘에서도 바운드 되고 루즈 하면 하늘에서도 루즈 된다 그랬어요. 이 얘기를 왜 했을까요? 근데 성경은 맥락을 봐야 되죠. 이 다섯 번째 단계 다음이 그 다음에 넘겨 보시면 여섯 번째 단계가 나오는데 이 여섯 번째 단계는
유명한 1원번씩 7번 용서하라 이런 내용이 나와요. 그 다음에 나한테 1만 탤런트 6조 원 a lot of money debt from me. 그러니까 나한테 돈을 빌려갔는데 돈을 안 갚아. 그걸 성경 어떠라 그래요? 그 사람 용서해 주라는 그런 릴레이션십에 관한 얘기를 하지 않습니까? 그러면은 그 다음 넘겨보세요. 자, 첫 번째 단계는 프라이빗리 가요. 두 번째는 two or three people 가요. 세 번째는 교회 얘기를 해요. 네 번째는 텍스 컬렉터와 젠타일처럼 여기라 그래요. 그 다음에 다섯 번째 넘어서 여섯 번째는 뭐라 그런가 하면 폴기바라 그랬어요. 그러니까 이 전체 맥락은 다 릴레이션십에 관한 얘기예요. 그럼 릴레이션십에 관한 얘기면은 다섯 번째 이 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 땅에서 매면 하늘에서도 매이고 땅에서 풀면 하늘에서 풀린다는 이 맥락은 딴 얘기가 아니라 교회가 두세 사람이 모인 것은 스몰 그룹, 교회가 해야 될 일 중에 중요한 일이 뭔가 하면은 그 사람을 땅에서 닫는다는 말은 거기에는 성경에 이제 해석이 두 가지가 있지만 내용은 똑같아요. 그 사람에 대해서 내가 만약에 닫아버린다, 그 사람에 대해서 뭐 어카운트를 딜리트 해버렸다, 그러면 we don't have any relationship. 그 사람에 대해서 열어두라 이 말은 continually having the relationship. 그런데 교회가 어떻게 돼요? 닫아버리면은 그 사람은 더 이상 가망이 없는 거예요. 그래서 이 말은 닫으란 얘기가 아니라 그 사람에 대해서 continually 오픈하라. 이게 이제 묶는다는 의미는 또 다른 의미로 그 사람을 끝까지 붙잡으라 이런 의미로 해석이 되는 거죠. 이 구절에 대한 해석은 저의 묵상으로는 4단계까지 가서 텍스 컬렉트처럼 여기고 복음을 계속 전하는데도 안 받고, 이분이 내가 20년째 복음을 전하는데 아직도 안 받고, 그래 이제는 포기하지 말라는 얘기입니다. 4단계까지 가서 돌아오지 않은 자를 이제는 포기하고 닫냐 말하는 말이 아니라 교회가 그 영혼을 위해서 땅에서 기도의 문을 닫지 말고 기도의 문을 계속 열어두라는 말입니다. 영혼을 위해서는 끝까지 목적을 이룩할 때 포기하지 말고 판단하지 말고 원수까지라도, 그 말은 나에서 가까운 사람부터 어떤 사람에게까지든지 끝까지 닫지 말고, 문을 닫지 말고 끝까지 열어두라. 저의 목회 경험상 성도님들이 어떨 때는 교회를 못 나오실 때도 있고, 어떨 때는 막 신앙이 좀 이렇게 강하게 하지 못하는 때도 있고, 함께 신앙생활을 하지 못하는 경우라 하더라도 신방 가서 얘기를 들어보면 다 나름의 이유가 있고, 그래서 어떤 상황이 되더라도 기도하는 것을 제가 닫아서는 안 된다는 것을 저는 깨닫습니다. 사랑하는 여러분, 제가 좋아하는 어린 왕자 넘겨주세요. 저같이 생긴 어린 왕자. 제 이모티콘 중에 제가 제일 많이 사용하는 게 어린 왕자 이모티콘입니다. 제가 그 책을 읽으면서 다 잊어버렸지만 딱 한 가지, 사람을 죽이는 방법은 권총으로 쏘는 것이 아니라 내 머릿속에 그 사람을 잊어버리는 것. 우리의 주위에, 교회의 공동체 안에, 그 다음에 세상을 보면서 우리가 이제는 기도 못하겠어 포기해버리고 잊어버리는 것은 그 사람을 죽이는 것과 같다는 생각을 저는 갖게 됩니다. 그래서 릴레이션십이 중요한 겁니다. 한 분 한 분이 너무나 소중한 겁니다. 자, 이제 말씀에 좀 결론적으로 가기로 합니다. 이렇게 사람을 향해서 포기하지 않고 끝까지 노력하는 것은 좋지만, 그러면 어떻게 하는 것이 바른 것일까요?
나와 스타일이 안 맞거나 문제가 너무 많은 사람이거나 나를 괴롭게 하는 그런 사람들을 향해서 내가 어떻게 해야 될까요? 여기에 산상수훈이 윤리교과서로 접근해서도 안 되고 못하니까 미래로 돌렸어도 안 되는 산상수훈을 성경 공부를 제대로 했을 때 갖게 되는 깨달음이 있습니다. 어떻게 할 수 있을까요? 그것은 산상수훈 안에 답이 나오는데 정답은 right prayer, 올바른 기도입니다. 한번 다음 표를 보시면은 산상수훈은 5장이 실천이에요. 그렇잖아요. 오른뺨, 왼뺨 이런 나오잖아요. 그 다음에 7장은 뭐죠? 7장은 이제는 막 남에게 대접을 받고자 하는, 남을 대접하라, 이런 실천이잖아요. 그런데 5장과 7장 중간에 샌드위치처럼 6장이 들어가는데 6장의 핵심이 뭐예요? prayer, Lord's prayer. And seek your kingdom. 너희는 하나님의 나라 그 의를 구하라. 기도가 나온다는 겁니다. 샌드위치 중에서 제일 중요한 부분이 뭐죠? 패리. 고기가 없으면 안 되잖아요. 고기 안 주고 빵만 딱 두 쪽 주면은 아마 막 힘들어할 것일 거예요. 산상수훈은 왜 하나님이 6장에 기도를 얘기하셨는지. 그런데 그 다음 단계는 야, 저 목사는 맨날 기도하라 그러다. 이거는요, 기도를 한 사람은 이 부분에 대해서 무조건이라는 표현을 쓸 수는 없습니다. 보통 무슨 일 생기면 기도하면 돼, 기도해봐, 이 말이 너무 딱딱하고 공감 없는 것 같지만 실제로 기도를 체험한 사람은 이게 그냥 무책임하게 한 말이 아닙니다. 산상수훈은 단순히 기도하면 돼, 기도해봐, 이렇게 기도를 강요하듯이 마음 없이 그렇게 던지듯이 말하지 않는다는 겁니다. 6장을 넘어 7장도 이런 관점으로 볼 때 이 7장 전체가 또한 기도라는 것을 알게 됩니다. 7장 우리가 보면 너무 유명한 구절이잖아요. 구하라, 찾으라, 문을 두드리라, 이 내용이죠. 그런데 until we get the right answer from God, 그게 뭐죠? 우리가 밥을 달라 그러는데 떡을 주고, 그게 답인가요? 우리에게 주는 진정한 답은 내가 원하는 떡을 받게 된다는 것을 넘어서 그 떡을 주시는 하나님을 내가 받을 때, 그것이 진정한 기도의 능력입니다. 그래서 마태복음 7장도 11절로 끝나는 게 아니라 12절 그러므로 이렇게 되어 있어요. 그러므로. 이 말은 7장 11절까지 아버지께서 주시는 그 아버지를 받았을 때, when we receive the presence of God, that is true answer of our prayer. Not just something from God, but God Himself. 그랬을 때, therefore, verse 12, 12절에 너희는 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라. 바로 올바른 기도를 통해 하나님을 기도 응답으로 받게 된 자는 하나님의 임재와 충만함이 되었을 때 그 아버지의 마음으로 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하게 된다는 말입니다. 이 하나님의 임재를 저희가 체험받을 때까지 구하고 찾고 문을 두드려야 된다는 거예요. 이 남자 주십시오, 이 여자 주십시오, 이게 아니라 하나님이 내 안에 임재가 충만한 걸 깨달을 때까지 구하고 찾고 문을 두드려야 된다는 말이에요. 그럴 때 우리는 분별력도 생기고 올바른 자세도 갖게 된다는 거예요. That's why I just urge you to our brothers and sisters to pray until you get the right answer from God.
God Himself. Please don't just pray 5 minutes, 10 minutes. 저는 그렇게 기도할 수가 없다고 생각해요. 워밍업이 필요해요. 제가 걸을 때 I'm walking every day more than 1 hour. Do you know why? When I walk 30 minutes, before 30 minutes, I need time to warm up my body. 그래서 30분 동안에는요 아무 일도 안 일어나요. But when I walk more than 30 minutes, my body is getting, high temperature and hormone is coming out, and my brain is getting working very fast. 아드레날린 and creative insight. 그렇게 되면서 하나님과의 관계가 저는 기도하면서 걷기 때문에 하나님에 대한 임재를 체험하는. 근데 우리가 너무나 하나님에 대해서 something from God, 5 minutes, 10 minutes. 그러나 until you get the right answer from God, God Himself knock, seek, and knock the door. 그 기도가 응답을 받을 때 비로소 우리들은 이제 사람들을 향해서 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하게 되는 아버지의 마음으로 다가갑니다. 이거를 평행구절인 누가복음 11장 13절에 그다음 한번 보실까요? 다 같이 읽읍시다. 시작. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. 바로 성령 하나님이 내 안에 충만하게 임하실 때까지, 그때까지 기도하시는 것이 우리가 문을 두드려야 되는 의미입니다. 하나님의 임재를 누가복음에서는 성령님의 임재로 표현했습니다. 바로 진정한 기도의 응답은 하나님이 내 안에 임재하시는 그 변화된 나 자신. 그래서 진짜 기도 응답은요, 하나님의 임재로 변화된 나 자신이 세상을 향한 기도 응답이 되는 거예요. 그래서 성경은 그런 자들을 향해서 너희는 세상의 소금과 빛이라 그랬어요. 그냥 머리로 생각하면요 황당하죠. 나 같은 죄인이 어떻게 You will be 이렇게 얘기 안 했어요. You must be 이렇게 얘기 안 했어요. You are the salt and light in the world. You are 이렇게 얘기를 했어요. 왜 그럴까요? 의에 줄이고 목마를 때, 주님으로 인해 배부르게 될 때, 우리는 주님의 presence of God, 주님이 내 안에 가득 될 때만이 주님에 의해서 소금과 빛이 될 수가 있습니다. 그럴 때 하늘의 밀, 생명을 갖는 밀이 되고, 그 밀은 땅에 가서 세상에 많은 열매를 맺게 하는 것입니다. 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽으면, 우리 보고 죽으라고요? 인간적으로 생각하면 못 죽어요. 그리고 인간적으로 생각하면 설사 죽어도 아무 일도 안 일어나요. 내 인간이 죽으면 제가 무슨 죽는다고 무슨 일이 일어나겠어요? 그런데 부활하신 주님이 내 안에 계시면 그 주님의 능력과 은혜와 사랑 때문에 죽을 수 있고, 그렇게 세상을 향해서 섬길 때 많은 열매를 맺게 될 줄 믿습니다. 그렇게 세상을 변화시키고 원수까지 사랑하게 되는 것입니다. 관계, 세상을 변화시키는 것은 단 하나, 하나님과의 관계, 기도를 통해서 됩니다. 근데 그 기도는 until we get the right answer from God, 하나님의 임재가 임할 때까지 드리는, 하나님 자신을 우리가 기도 응답을 받을 때, 그 참된 기도는 남이 변화되는 것이 아니라 내가 주님으로 가득 차게 되는 변화를 갖게 되는 것입니다. 그리고 그 참된 변화는 True prayer is not changing others, but is changing me because I have the presence of God the Father. 그렇게 될 때 우리는 세상을 향해서 blessed blessing, 세상의 참된 관계를, 그 다음 넘겨주세요. 그 다음 내가 변화되는 것이고, 그 다음 하나님을 임재를 받을 때까지, 그 다음 그 하나님 임재를 누릴 때 우리는 세상 속에서
참된 복이 되는, 그럴 때 이 땅에 하나님의 나라를 건설하게 될 줄 믿습니다. 이 사진만 한번 나누고 말씀을 마치기를 원하는데요. 우리 손정원 선교사님 추모비를 지난주에 그 순교 현장에 이제 안치를 했습니다. 저는 이 추모비를 읽는 순간 너무나 마음이 감사했습니다. 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. I lay down my all so that I may bring others to Christ. Let us all return to our Lord together. 하나님으로 가득 채워진 선교사님은 다 주시고, 그로 인해서 이제 그곳에 하나님 나라를 건설하는 여러분, 이 땅에 하나님 나라 건설이 불가능한가요? 인간적으로는 불가능해요. But when we are filled with God's presence, I believe it's possible. 그 일을 하도록 우리를 하나님 부르셨대요. 그 다음 사진만 한번 보시면, 같이 계셨던 선교사님들이 자녀들과 함께, 그래서 저기 보면 우리 함께 사역했던 우리 박동진 성도님, 최영남 성도님도 함께 지금 이스라엘 이제 선교 중이시니까 함께 하시고, 이걸 보면서 특별히 저는 저 전쟁이 난무하는 곳에, 샬롬을 증거해야 될 그곳에 이제 하나님 미랄이 되셨는데, 저 자녀들, 선교사님 자녀들이 많이 간 걸 보면서 많은 열매를 맺게 될 것이고, 그 땅에 참된 샬롬이 가능하다. 하나님이 내 안에 전부가 되실 때, 우리 하나님의 마음으로 삶의 현장에서 미셔널 라이프를 사실 때, 선교적 삶을 사실 때, 우리들을 통해서도 하나님의 나라가 이 애나보와 미시간과 세상에 건설될 줄 믿습니다. 우리 함께 기도하기를 원합니다. 하나님 아버지, 세상은 포기도 많고 단념도 많습니다. We just give up. Even though we try to build kingdom of God in this world, but thinking of ourselves, thinking of our community, we just deny that it's possible. With our own effort, it's not possible to build God's kingdom. But we believe through presence of God, through God's glory, if God uses us, we can be one kernel and to be buried and to bear many fruits. 하나님으로만 가득 채워져서 주님의 마음으로 이웃을 내 몸처럼 사랑하고, 영혼을 향하여 이 교회가 문을 닫지 않고 끝까지 사랑하고, 세상에 하나님 나라의 문화를 만들어가는 그 길이 하나님에 의해서만은 가능할 줄 믿습니다. 주의 임재로 우리 성도님들의 심령에 함께하여 주셔서 하나님으로만 채워주셔서 아버지의 마음으로 일주일 내내 하나님 나라 가정에서 직장에서 건설하며 살도록 at this moment filled with your glory, with your perfect powerful presence, 하나님의 영광으로 임재하여 주시옵소서. 그래서 우리가 이제 어디든지 주의 이름으로 가서 아골 골짜기에도 주님 그곳에 하나님 나라 건설하는 저희들 되게 인도하여 주시옵소서. 의지하옵고 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 다 같이 한번 일어나시면 좋겠는데요. 이 찬양은 한국 어른들은 아는 찬양입니다. 그런데 제가 이 찬양을 우리 2세들하고 자녀들하고 같이 부르자고 했어요. The content of this song is very important, but song may not be familiar to second generation. But with the guidance of the Holy Spirit, we want to
praise and we wanna confess with prayerful heart. 이 찬양 아골골짜기든지 어디든지 하나님 이 땅에 하나님 나라 건설하도록 저희를 하나님 인도해 주십시오. 함께 찬양 드리도록 하겠습니다. 푸른 바다 나선이 뭐 어디든지 가오리라. 괴로우나 즐거우나 주만 따라 가오리니. 어느 누가 막으리까 주 믿는 막으리까. 어느 누가 막으리까 주 믿는 막으리까. 아골골짜 힘들어도 복음으로 가오리라. 소돔 같은 거리에도 사랑하고 찾아가서 종의 몸에 지은 것도 아낌없이 드리리라. 종의 몸에 지은 것도 아낌없이 드리리라. 전부 영광 존귀 영광 모든 권세 주님으로 받으소서. 멸심전대 십자가는 제가 지고 가오리라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이름 없이 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 이름 없이 빛도 없이 감사하며 섬기리라. 감사하며 섬기리라. 한 번 더 감사하며 감사하며 섬기리라. 아멘. 우리 잠깐 기도하기를 원합니다. We wanna pray the presence of God. 감사하며 섬길 수 있도록 이름 없이 빛도 없이 without my name, without any fame, with pure heart to serve the world and people. Even we love enemies. For doing that, we wanna pray the presence of God, full abundant presence of God. 하나님의 임재가 하나님 자신을 구하는 기도를 우리 자신 함께 드리기를 원합니다. 그리고 그럴 때만이 우리의 물질의 헌금 시간도 또 우리의 헌신도 능력으로 하나님께서 사용하여 주실 줄 믿습니다. 우리 시간 잠시 기도하는 시간을 갖고 헌신의 시간을 갖고 축도하도록 하겠습니다. For the people who wanna be the blessing to be the blessed, to be the blessing, blessed to be the blessing, and to build God's kingdom, and to love even enemies, to pray, to have God's full presence. Now the love of grace of Jesus Christ, love of God the Father, and fellowship of the Holy Spirit, from now and eternally. 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령님의 교통 함께 하심이 세상의 참된 복의 통로가 되기로 소망합니다.
전심으로 하나님으로만 체험받기로 하나님을 구하는 주의 백성들의 그 진정한 기도의 삶 위에, 진정한 하나님 나라 건설의 삶 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 자리에 앉으시면 되겠습니다. 우리 잠시 광고 짧게 하고 오늘은 또 세일 주일이니까 여러분 소그룹으로 또 함께 시간을 가지시길 바랍니다. 우리 광고 보시면요. 그다음 우리 we have a whole church wide retreat June 9 to 11 6월 9일부터 11일까지 저희가 미신도에서 전교회인 all generation 우리 함께 수련회를 갖게 됩니다. Very the powerful preacher will be come to our church. 우리 노진준 목사님, 귀하신 목사님이 말씀을 증거해 주십니다. And he will do bilingual way. He is 1.5 generation. 그래서 우리가 같이 이렇게 이번에는 함께하고 또 어린이들을 위해서도 특별 사역을 하고 그렇게 하게 됩니다. 그 다음 한번 보세요. 미신도 is one of the most good place. 아주 좋은 곳입니다. 그래서 기억을 하시고 이제 기도를 하시기 바랍니다. 그 다음 we have Holy Week, 그 다음에 we have Good Friday service. 그래서 고난주간에는 저희들이 함께 이 자리에서 새벽 기도를 매일 하려고 합니다. 그것도 기억을 해주시고요. 그 다음요. Next. 제가 찬양과 기도의 밤이 이번 주 금요일인데 제가 이렇게 광고를 한 번 더 드리는 이유는 찬양과 기도는 정말 full God's presence를 위해서 전심으로 찬양하고 기도하는 시간입니다. 그거를 위해서 우리 교회가 정말 이 하나님을 임재를 체험하는 그런 교회가 되기를 원합니다. 이번 주 금요일 8시가 되겠습니다. 그다음 환영. 우리 지금 방금 이제 우리 제이 형제 할아버지, 그러니까 임선주 성도님 아버님이 오셨는데 지금 제이 형제 빨리 가야 되기 때문에 먼저 갔습니다. 그래서 임병두 성도님 주차장에서 들릴 수 있도록 우리 박수하도록 하겠습니다. 그리고 우리 한 형제가 이제 파송이 되는데 어릴 때부터 우리 교회 왔죠. 한 13년 전에 왔고 2008년이니까 그렇게 됐죠. 그리고 이제는 직장 잡아서 또 텍사스 오스틴으로 갑니다. 우리 재민 형제 잠깐만 앉으시겠어요? 우리 재민 형제 축복하도록 하겠습니다. 우리 다 같이 손을 내밀고 재민 형제를 파송하도록 하겠습니다. 주 너를 지키리, 주 너를 지키리. 아무 때나 어디서나 주 너를 지키리. 늘 지켜주시리. 하나님 아버지, 우리 사랑하는 재민 형제님 하나님의 임재로 충만하게 함께하여 주셔서 하나님이 삶의 모든 영역에 주인 되어 주시고 하나님이 함께하시는 주관자 되어 주셔서 재민 형제님의 삶이 주의 뜻을 이루는 도구가 되는, 그래서 이 땅에 하나님 나라 건설하는 귀한 주의 군사로 하나님 영광 받아 주시옵소서. Let him be filled with full presence of God, so that his life in Texas, through his life, he can build your kingdom. Be glorified. Thank for his presence, and thank for his service, and thank for his future ministry. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 감사합니다. 우리 재민 형님 잠깐 서서 한번 크게 따라하세요. 제자 되어 제자 삼자. 그럼. 우리 다 같이 제자 되어 제자 삼자. 우리 함께 칭기하도록 하겠습니다. 감사합니다.
나보다